नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 2 एप्रिल 2019। आजना आ विडियो में आपणे जोईशुं आजना करंट अफेर्सना बनता मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन्स अने साथे साथे आपणे जीके नी पण चर्चा करीशुं। जो आप कोईपण कॉम्पिटिटिव एक्जाम की तैयारी करी रह्या छो तो आपना माटे आ विडियो बेस्ट साबित थई शके छे। तो आपने एक रिक्वेस्ट है, जो आप नवा छो चैनल पर तो प्लीज चैनल ने सब्सक्राइब करजो और साथ साथ बेल आइकन पण ऑन करजो कि जेथी बीजा विडियो अपलोड थाय कि तरत ज आपना सुधी नोटिफिकेशन मळी जाय अने आपनी तैयारी में वधारो थई शके। तो हवे आपणे जोईशुं आजना करंट अफेर्सना मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू। प्रश्न नंबर 1 है कि कया राज्यए 1 एप्रिलना रोज पोतानो स्थापना दिवस मनाव्यो छे? तो ते राज्यनुं नाम है ओडिशा। ऑप्शन ए साचो जवाब रहेशे। ओडिशाए ताजेतरमां ज 1 एप्रिलना रोज पोताना स्थापना दिवस मनाव्यो छे। ओडिशा राज्यनी स्थापनानी बात करिए तो 1 एप्रिल 1936 में तेनी स्थापना थई हती ओडिशा राज्य तरीके। क्षेत्रफळनी रीते जोईए तो भारतनुं 9मा क्रमनुं सौथी मोटुं राज्य छे। आपणे मैपमां जोईए कि ओडिशा राज्यनी बॉर्डर ए कया कया राज्यों साथे जोड़ायेली छे। आ छे ओडिशा राज्य। हवे तेने बॉर्डर कया राज्य साथे जोड़ायेली छे ते चर्चा करी लईए आपणे। वेस्ट बेंगाल साथे आप जोई शको छो, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश अने अहीं आगळ तेलंगाणा राज्य साथे जोड़ायेली बॉर्डर छे तेनी। क्षेत्रफळनी रीते बात करिए तो 9मा क्रमनुं सौथी मोटुं राज्य छे अने वस्तीनी रीते आपणे जोईए 2011 मुजब तो 11मा क्रमनुं सौथी मोटुं राज्य छे ओडिशा। कैपिटल छे भुवनेश्वर। ओडिशानुं कैपिटल छे भुवनेश्वर अने मुख्यमंत्रीनुं नाम छे नवीन पटनायक अने गवर्नर छे ओडिशा राज्यना गणेशीलाल। लोकसभानी 21 सीट आवेली छे। राज्यसभानी बात करवामां आवे तो राज्यसभानी 10 सीट आवेली छे अने विधानसभानी सीट आवेली छे 147। 147 विधानसभानी सीट आवेली छे ओडिशा राज्यमां। आ उपरांत पण आपणे ओडिशा राज्यना अन्य विविध प्रश्नों मोस्ट इम्पोर्टंट के घणीवार जे एक्जाम में आवेला छे तेनी चर्चा करवानी छे। हजू आ उपरांत आपणे ओडिशा राज्य में बात करिए कि कया कया नेशनल पार्क आवेला छे। तो आप जोई शको छो अहीं आगळ लखेलुं छे भीतरकनिका पार्क आवेलो छे। ए उपरांत सिमलीपाल नेशनल पार्क आवेलो छे। नंदनकानन अने उपरांत बात करिए तो चिल्का झील पक्षीओ माटे ए पण ओडिशा राज्य में आवेलू छे। अन्य एक इम्पोर्टंट बात करी दईए कि महानदी पर जे हीराकुंड योजना आवेली छे ए पण ओडिशा राज्य में ज आवेली छे। आ उपरांत बात करिए कि व्हीलर द्वीप ए ओडिशा राज्य में आवेलो छे अने जेनुं नाम बदलीने राखवामां आवेलुं छे अब्दुल कलाम द्वीप। कोणार्कनुं सूर्य मंदिर पण ओडिशा राज्य में आवेलुं छे, जेने कारा पेगोडाना मंदिर तरीके पण ओळखवामां आवे छे। कारा पेगोडाना मंदिर तरीके पण ओळखवामां आवे छे। ए मंदिर ओडिशा राज्य में ज आवेलुं छे अने 10 रुपयानी जे नवी नोट छे एना उपर कोणार्कनुं सूर्य मंदिरनुं चित्र आवेलुं छे। आ पण इम्पोर्टंट क्वेश्चन बनी जाय छे आपना माटे, ए पण याद राखी देजो खास करीने। अने भारतनो सौथी लांबो डेम जे छे हीराकुंड डेम छे ते महानदी पर आवेलो छे अने ए पण ओडिशा राज्य में छे। ए उपरांत बात करिए आपणे कि कलिंगा स्टेडियम ए क्या आवेलू छे? तो कलिंगा स्टेडियम ए भुवनेश्वर खाते आवेलू छे। ए उपरांत बाराबती स्टेडियम ए कटक खाते आवेलू छे। कटक ए ओडिशानुं शहर छे कि ज्यां नेताजी सुभाष चंद्र बोसनो जन्म थयो हतो। प्रश्न नंबर 2 जोईए कि ताजेतरमां कोने इंडियन वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कारथी सन्मानित करवामां आव्या छे? तो ऑप्शन सी ए साचो जवाब रहेशे। इंदिरा नुई ने ताजेतरमां ज इंडियन वुमन ऑफ द ईयर अवॉर्ड थी सन्मानित करवामां आव्या छे अने तेओ पेप्सिकोना पूर्व सीईओ छे। कोण? इंदिरा नुई। हवे बात करिए आपणे कि ऑप्शन बी जे लखवामां आवेलो छे किरण मजुमदार शो, तेओने ताजेतरमां ज एटले के बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवॉर्ड 2019 थी सन्मानित करवामां आव्या छे। ऑप्शन ए लखवामां आवेल छे अनु आगा ने लाइफ टाइम एचीवमेंट एवॉर्ड 2019 थी सन्मानित करवामां आव्या छे।
प्रश्न नंबर 3 આપણે વાત કરીએ કે ઇન્ડિયા ઓપન બેડમિન્ટન 2019 પુરુષ એકલ વર્ગમાં વિજેતા કોણ બન્યું છે? તો ઇન્ડિયા ઓપન 2019 પુરુષ એકલ ખિતાબ જીત્યા છે વિક્ટર એક્સેલસેન. ઓપ્શન એ સાચો જવાબ રહેશે, વિક્ટર એક્સેલસેન. અને તેઓ ડેનમાર્કના ખેલાડી છે. વિક્ટર એક્સેલસેન એ ઇન્ડિયા ઓપન બેડમિન્ટન 2019નો ખિતાબ તેઓને જીત્યો છે. હવે આપણે વાત કરીએ કે ઇન્ડિયા ઓપન બેડમિન્ટન 2019માં મહિલા એકલ વર્ગમાં વિજેતા કોણ બન્યું છે? તો મહિલા સિંગલ્સની જો વાત કરવામાં આવે તો આપ નામ જોઈ શકો છો અહીંયા, રાચાનોક ઇતાનોન કે જે થાઈલેન્ડની પ્લેયર છે. એ ઉપરાંત વાત કરવામાં આવે કે મેન્સ ડબલમાં આ ખિતાબ કોણે મેળવ્યો છે? તો લી યાંગ અને વાંગ ચિલિન કે બંને તાઇપેઈના ખેલાડી છે અને તેઓને ઇન્ડિયા ઓપન 2019માં મેન્સ ડબલમાં ખિતાબ મેળવ્યો છે. જ્યારે વુમન્સ ડબલની વાત કરવામાં આવે તો ગ્રેસિયા પોલી અને અપ્રિયાની રહાયુ આ બંને ઇન્ડોનેશિયાની પ્લેયર છે અને તેઓને ઇન્ડિયા ઓપન 2019 ખિતાબ મેળવ્યો છે. મિક્સ્ડ ડબલની વાત કરવામાં આવે તો વાંગ યીલુ અને હુઆંગ ડોંગ પિંગ એ ચીનના ખેલાડી છે બંને, અને તેઓને મિક્સ્ડ ડબલમાં એક્ઝામની રીતે જોઈએ તો આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન બની જાય છે પ્રથમ બે નામ. મેન્સ સિંગલમાં વિક્ટર એક્સેલસેન અને વુમન્સ સિંગલમાં રાચનોક ઇતાનોન કે જે થાઈલેન્ડની ખેલાડી છે. આ બે ઇમ્પોર્ટન્ટ નામ બની જાય છે આપણા માટે. એ ઉપરાંત જો વાત કરવામાં આવે તો ઇન્ડિયા ઓપન બેડમિન્ટન 2019નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું નવી દિલ્હી ખાતે. કયા મેદાનમાં? તો ડીકે જાદવ ઇન્ડોર હોલમાં. ખાસ નામ યાદ રાખી દેજો, ડીકે જાદવ નહીં, કેડી જાદવ ઇન્ડોર હોલમાં 26 થી 31 માર્ચ સુધી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ઇન્ડિયા ઓપન 2019નું. અને વિજેતાને $3,50,000 અમેરિકી ડોલર ઇનામમાં આપવામાં આવ્યા છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ કે મિયામી ઓપન 2019 કોણ વિજેતા બન્યું છે? તો ઓપ્શન એ સાચો જવાબ રહેશે, રોજર ફેડરર. રોજર ફેડરર એ મિયામી ઓપન 2019નું ટાઇટલ જીત્યું છે અને તેઓ આની સાથે જ 101 ટાઇટલ જીતનાર ખેલાડી બની ગયા છે રોજર ફેડરર. રોજર ફેડરર એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના ટેનિસ ખેલાડી છે અને તેમને મિયામી ઓપન 2019માં કોને હરાવ્યા છે? તો જોન ઇસનરને કે જેઓ અમેરિકાના ખેલાડી છે અને તેમને હરાવીને મિયામી ઓપન 2019 ખિતાબ જીત્યો છે તેમને. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે જોઈએ કે 1 એપ્રિલના રોજ બેંક ઓફ બરોડામાં દેના બેંક અને બીજી કઈ બેંક એ મર્જ થઈ છે? તો બીજી બેંકનું નામ છે વિજયા બેંક. ઓપ્શન ડી એ સાચો જવાબ રહેશે. બેંક ઓફ બરોડામાં દેના બેંક અને વિજયા બેંક આ બંને બેંકો મર્જ થઈ છે 1 એપ્રિલના રોજથી. હવે આપણે જાણીએ કે આ બેંક ઓફ બરોડા એ દેશની ત્રીજી સૌથી મોટી બેંક બની ગઈ છે આ સાથે જ. તો પ્રથમ બે બેંકો પણ આપણે જાણી લઈએ, એસબીઆઈ અને એ ઉપરાંત બીજા ક્રમે છે એચડીએફસી અને ત્યારબાદ હવે ત્રીજા ક્રમે આવશે બેંક ઓફ બરોડા કે જેમાં તાજેતરમાં જ 1 એપ્રિલના રોજથી દેના બેંક અને વિજયા બેંક એ મર્જ થઈ છે. થોડા દિવસ પહેલાં જ એટલે કે 2 દિવસ પહેલાં જ કેન્દ્ર સરકારે જાહેર કર્યું હતું કે બેંક ઓફ બરોડાને 5,042 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કરવાની જાહેરાત કરી હતી કેન્દ્ર સરકારે બેંક ઓફ બરોડામાં. હવે આપણે જાણીએ બેંક ઓફ બરોડા વિશે. બેંક ઓફ બરોડાની સ્થાપનાની વાત કરવામાં આવે તો તેની સ્થાપના થઈ હતી 1908માં. હેડક્વાર્ટર્સ ક્યાં આવેલું છે? તો હેડક્વાર્ટર્સ આવેલું છે વડોદરા ખાતે. વડોદરામાં બેંક ઓફ બરોડાનું હેડક્વાર્ટર્સ આવેલું છે અને પ્રેઝન્ટ ટાઈમમાં બેંક ઓફ બરોડાના એમડી અને સીઈઓ છે PS જયકુમાર. અને તાજેતરમાં જ થોડા દિવસો પહેલાં બેંક ઓફ બરોડામાં ગેરકાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી હસમુખ અઢિયાની. આપ તમામ ડિટેલ જોઈ શકો છો બેંક ઓફ બરોડા વિશે.
प्रश्न नंबर 6 જોઈએ આપણે કે ઈસરોએ 1 એપ્રિલના રોજ કેટલા ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યા છે? તો તાજેતરમાં જ 1 એપ્રિલના રોજ ઈસરોએ 29 ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યા છે. ઓપ્શન સી એ સાચો જવાબ રહેશે. ઈસરોએ તાજેતરમાં જ 1 એપ્રિલના રોજ સફળતાપૂર્વક વિદેશી સહિત અને આપણા દેશનો એમિસેટ ઉપગ્રહ સહિત કુલ ટોટલ 29 ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યા છે સફળતાપૂર્વક. હવે આપણે વિગતે ચર્ચા કરીએ તેની. ઈસરોએ વધુ એક ઐતિહાસિક કામયાબી હાંસલ કરી લીધી છે અને શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર પરથી PSLV-C-45 એટલે કે 45 દ્વારા દુશ્મન દેશો પર નજર રાખવા માટે એમિસેટ સેટેલાઇટ સહિત 29 વિદેશી સેટેલાઇટને સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા 1 એપ્રિલના રોજ. ભારતના સેટેલાઇટ એમિસેટ સહિત અમેરિકાના 24, લુથિયાનાના 2, સ્પેન અને સ્વિટ્ઝરલેન્ડના 1 સેટેલાઇટ સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રથમવાર ઈસરોનું મિશન એક સાથે 3 અલગ અલગ કક્ષામાં સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવાનું હતું, જેમાં સફળતા મળી છે. ઈસરોને લોન્ચ કરવામાં આવેલ 436 કિલોગ્રામનો ભારતીય સેટેલાઇટ એમિસેટનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક સ્પેક્ટ્રમને માપવા માટે કરવામાં આવશે. એમિસેટ ઉપગ્રહની જો વાત કરવામાં આવે તો તેને ડિફેન્સ રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે DRDO દ્વારા આ સેટેલાઇટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. તેને 749 કિલોમીટર દૂર આવેલા ભ્રમણ કક્ષામાં સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે અને 28 સેટેલાઇટનું કુલ વજન હતું 220 કિલોગ્રામ. એમિસેટની સાથે 28 વિદેશી સેટેલાઇટને 504 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ PSLV-C-45ની મદદથી સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યા છે. 1 એપ્રિલના રોજ ઈસરોએ 29 ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યા છે, પરંતુ જો આપણે ખબર હોય તો 15 ફેબ્રુઆરી 2017ના રોજ ઈસરોએ એક સાથે 104 ઉપગ્રહ લોન્ચ કરીને વિશ્વ રેકોર્ડ એ પ્રસ્થાપિત કરેલો છે. એક સાથે 104 ઉપગ્રહ લોન્ચ કરેલા છે અને એ પણ માત્ર 30 મિનિટમાં સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરેલા છે. તાઇપેઈમાં આયોજિત 12મી એશિયન એરગન ચેમ્પિયનશિપમાં એલાવેનિલ વાલારિવને 10 મીટર એર રાઇફલમાં કયો મેડલ મેળવ્યો છે? તો તેમણે મેળવ્યો છે ગોલ્ડ મેડલ, એટલે કે ઓપ્શન એ એ સાચો જવાબ રહેશે. એલાવેનિલ વાલારિવન એ ભારતીય પ્લેયર છે અને તેઓ મૂળ તમિલનાડુના છે, પરંતુ આપણા રાજ્યના અમદાવાદ શહેરમાં તેઓ રહે છે અને તેમને આ 12મી એશિયન એરગન ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ હાંસલ કર્યો છે 10 મીટર એર રાઇફલ સ્પર્ધામાં. ખાસ યાદ રાખી દેજો. અને એના પહેલાં વાત કરવામાં આવે આ 12મી એશિયન એરગન ચેમ્પિયનશિપમાં 10 મીટર એર પિસ્ટલ મિક્સમાં ડબલમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવી ચૂક્યા છે 2 પ્લેયર આપણા મનુ ભાકર અને સૌરભ ચૌધરી. આ પણ ખાસ યાદ રાખી દેજો. એ ઉપરાંત આપણે પ્રશ્ન જોઈ લઈએ કે IPL 2019માં પ્રથમ શતક લગાવનાર બેટ્સમેન કોણ બની ગયા છે? તો તે બેટ્સમેન બની ગયા છે સંજુ સેમસન અને સંજુ સેમસને 102 રન લગાવ્યા હતા. IPL 2019માં પ્રથમ શતક લગાવનાર બની ગયા છે. ત્યારબાદ બ્રિસ્ટો હતા અને ડેવિડ વોર્નરે પણ આ વર્ષે શતક લગાવ્યું છે. હવે આપણે વાત કરીએ લાસ્ટ વિડીયોના ક્વેશ્ચન્સ. નીચેનામાંથી કઈ ટીમ સુલતાન અજલન શાહ કપ 2019 એ વિજેતા રહી છે? તો તે ટીમનું નામ હતું દક્ષિણ કોરિયા. ઓપ્શન બી એ સાચો જવાબ રહેશે. ત્યારબાદ જોડકા પૂછવામાં આવ્યા હતા અને મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સે સાચા જવાબ આપ્યા હતા. તે તમામનો હું આભાર માનું છું અને આજે તેનાથી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરે તેવી અપેક્ષા રાખું છું. અને વિડીયો પણ પસંદ આવતો હોય તો લાઈક તો જરૂર કરજો અને આપના અને મિત્રો સુધી શેર પણ કરજો. હવે આપણે જોઈએ સાચા જોડકા. 3 માર્ચના રોજ મનાવવામાં આવે છે વર્લ્ડ વાઇલ્ડ લાઇફ ડે.
ત્યારબાદ 7 માર્ચ તો જન ઔષધિ દિવસ, 15 માર્ચના દિવસે વિશ્વ ગ્રાહક દિવસ, 8 માર્ચના રોજ વિશ્વ મહિલા દિવસ અને 20 માર્ચના રોજ વિશ્વ ચકલી દિવસ. આ સાચા જોડકા છે અને મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સે આ પ્રકારે સાચા જવાબ લખીને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવ્યું હતું. હવે જોઈએ આપણે આજના પ્રશ્નો. આજનો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ઈસરોએ 1 એપ્રિલના રોજ કેટલા ઉપગ્રહ લોન્ચ કર્યા છે? તો અહીં આપ ઓપ્શન જોઈ શકો છો ABCD, તેમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને આપનો જવાબ એ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો છે. અને આપના માટે બીજા પ્રશ્ન સ્વરૂપે જોડકા પૂછવામાં આવ્યા છે, તે પણ આપ જોઈ શકો છો. યુવિકા કાર્યક્રમ એ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો? આઉસ ઇન્ડેક્સ 2019. INS કદમત એ શું છે? લીમા 2019 અને હેપીનેસ 2019માં પ્રથમ કયો દેશ રહ્યો હતો? તો આપ આ સાચા જોડકા જોડીને તેના જવાબ સ્વરૂપે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે.